Hello dear students, myself Miss Vaishali Dekate. Welcome to my channel. I am teaching you Environmental Studies Part 1. Today we are going to study chapter number 11, Our Home and Environment. But before that, subscribe my channel by pressing subscribe button at the right side to get my recent videos. So let's start with second part of the lesson. So children, in the first part of lesson number 11, our home and environment, in the previous video, we have seen main uses of houses and then how the section of our society becomes homeless, what are the reasons why people become homeless, and what right we all have in India. So let us start our second part of this lesson. See children, in this picture you all can observe that how human being has made the progress in the construction work, in constructing the houses, correct now see, it is shown by blue colored arrows. So let us see, in the previous ages, in the ancient ages, long back, thousands of years back, 20,000 40,000 वर्षांपूर्वी ह्युमन बिंग यूज टू स्टे ऑन द ट्रीज, झाडांवर राहत होता. स्लोली ही गेट डाऊन ऑन द अर्थ अँड ही स्टार्टेड टू स्टे, ही स्टार्टेड टू लिव्ह इन द केव्स. मोठ्या मोठ्या पर्वतांच्यामध्ये गुंफा असतात, त्याच्यामध्ये ह्युमन बिंग राहायला लागला. देन ही स्टार्टेड टू मेक द हाऊसेस फॉर हिमसेल्फ by using stones, pebbles, like that. Then slowly he go to the river side, and on the river bed near the river he started to build his house by using the mud, the soil, the stones, the leaves. असं सगळं यूज करून स्लोली तो रिव्हरच्या साईडला घरं बांधू लागला. मग हळूहळू त्यांनी अजून प्रोग्रेस केली आणि मग तो काय काय यूज करू लागला घरं बांधायला. ही स्टार्टेड युझिंग स्ट्रेज, ग्रास, straws, then leaves of the trees, then mud, soil, wood for making the doors and windows, all these things. Then अजून त्यांनी प्रोग्रेस केली. ही स्टार्टेड मेकिंग ब्रिक्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर मेकिंग द हाऊसेस. ब्रिक्स बनवू लागला मडपासून, आणि मग त्यांनी मडच्या टाईल्स बनवल्या, ज्याला आपण कौलं म्हणतो. कौलारू घरं बांधायला लागला, आणि स्लोली त्यांनी अजून प्रोग्रेस केली. ही स्टार्टेड मेकिंग सिमेंट, मॉटर, आणि मग तो असं एका मजल्याची 2 मजल्याची घरं बांधायला लागला. आणि स्लोली इतकं जास्त प्रोग्रेस व्हायला लागलं की नाव अ डेज वी कॅन सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ह्युमन बिंग स्टार्टेड टू बिल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. सो ॲज द टाईम पास, human went on making suitable changes in their shelter, and he makes big houses for himself. In this picture below, what you all can see, all the students from the school, they went to visit a construction site. जिथे कन्स्ट्रक्शन होत आहे, बिल्डिंग बांधले जाते आहे, अशा ठिकाणी ह्या मुलांनी भेट दिलेली आहे. आणि तिथे जाऊन ते ऑब्झर्व करत आहेत की बिल्डिंग कशी बांधल्या जाते. सो ट्राय धिस, विजिट अ प्लेस वेअर कन्स्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, लिस्ट द मटेरियल दॅट यू सी देअर, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोल्युशन इन दॅट एरिया. तुम्हालासुद्धा अशा ठिकाणी जायचं आहे आणि अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन गॅदर करायची आहे. सो हिअर द मटेरियल इज गिवन अँड डिफरंट टाईप्स ऑफ मटेरियल्स आर गिवन, अँड यू हॅव टू राईट देअर ओरिजिनल सोर्स. ओरिजिनली ते कुठून मिळतं किंवा कशापासून तयार होतात ते मटेरियल, ते आपल्याला लिहायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट मटेरियल इज ब्रिक्स. सो ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम मड. Then cement is made from limestone. It is given there. Iron we get from iron ore. Iron ore आपल्याला कुठून मिळतं? माईनमधून, खाणीतून. Wood we get from trees. Water we get from sea, streams, rivers. Correct ना? Rubble we get from pebbles and stones. Glass is made up of sand. Floor tiles are made up of mud. Then sand, from where we get sand? From seashore. Roof tiles are made up of mud, sand, cement. Tin sheets are made up of iron ore. So in this way you have to complete this list of materials and their original source. So children, always remember, though there are so many different type of houses, everyone is attached to their own house.
करेक्ट ना. आपल्याला स्वतःचं घर जास्त आवडतं, आपण तिथे जास्त सेफ फील करतो. इट इज नॉट ओनली द वॉल्स अँड डोअर्स अँड विंडोज अँड द रूफ दॅट मेकअप ऑफ हाऊस. It is a people who live in that house and their love and affection for one another that turns a house into home. एक हाऊस जी आहे, एक बिल्डिंग जी आहे, ती घरामध्ये कधी परिवर्तित होते, जेव्हा घरातल्या लोकांमध्ये जिव्हाळा असतो, प्रेम असते, आपुलकी असते. फक्त घराचे दरवाजे, भिंती, विंडोज, त्याचं छत हे घर बनवतं का? नाही, त्यात राहणाऱ्या लोकांमुळे घर बनतं. ओके, सो ऑलवेज यू हॅव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. So children, nowadays we can see many types of construction works are going on. आपण कुठेही गेलो तरी आपल्याला काय दिसतं? कन्स्ट्रक्शन वर्क होताना दिसतं. कुठे रस्ते बांधत आहेत, कुठे ब्रिजेस बांधत आहेत, तर कुठे बिल्डिंग बांधत आहेत. वाय द कन्स्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन अँड ऑन अँड ऑन. इट इज नॉट स्टॉपिंग ॲट ऑल बिकॉज लेट अस सी हिअर द पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन्क्रीजिंग ऑल द टाईम. लोकसंख्या खूप जास्त वाढते आहे, खूप लोकांची संख्या वाढते आहे. And that is why houses are being built in large numbers. Natural resources have to be used in very great quantities to build these houses. They are obtained using the method listed below. आणि मग हाऊसेस बांधायला कशाचा यूज होतो? नॅचरल रिसोर्सेस. What do you mean by natural resources? The resources which we get from the nature. नेचरपासून आपल्याला काय काय मिळतं? We get soil, we get sand, we get water, we get rock, stone, wood. हे सगळं आपल्याला अजून पण भरपूर असे काही मटेरियल्स आहेत जे आपल्याला नेचरपासून मिळत आहेत. आणि आपण ह्या सगळ्या मटेरियल्सचा खूप जास्त प्रमाणात आता वापर करायला लागलो आहे. सो आणि ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण नेचरपासून ही सगळ्या मटेरियल काढून घेतो आहे आणि ते खूप धोकादायक आहे. these methods are harmful to the environment and lead to the pollution of air, water and soil and also cause noise pollution. So which are these methods? See, first method is digging up hills for quarrying. Can you see? Quarrying is written and how the hill is digged up in the picture below. 3 pictures are there. In those 3 pictures, see the second picture. त्या second picture मध्ये कशी हिलला तोडून त्याच्यापासनं रॉक काढून घेत आहेत, त्याच्यात रॉकचे सगळे स्टोन्स काढून घेत आहेत, त्याला म्हणतात क्वॅरिंग. Then extracting sand from the seashore and the riverbed मधून seashore sand काढून घेत आहेत. Extracting stone and earth from the ground मधून जमिनीमधून stone आणि earth extract केल्या जात आहेत. Drawing out excessive amount of ground water. जमिनीमधून आपण जास्तीत जास्त पाणी काढून घेतो आहे, पाण्याचा साठा कमी होत चालला आहे, खूप ठिकाणी दुष्काळ होतो आहे. आणि हे कशामुळे? बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग आउट एक्सेसिव्ह अमाऊंट ऑफ ग्राउंड वॉटर. फेलिंग ऑफ ट्रीज टू क्लिअर द लँड. आपण सगळी जंगलं तोडून टाकतो आहे, ट्रीज तोडून टाकतो आहे. फिलिंग अप पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिव्हर्स, क्रीक अँड लो लाईंग एरियाज टू रिक्लेम लँड. आणि जिथे वॉटर बॉडीज आहे अशा ठिकाणी आपण काय करतो आहे? माती भरून, दगडं भरून, स्टोन्स भरून आपण ती जागा भरून काढतो आहे आणि त्याच्यावर बिल्डिंग्स बांधतो आहे, रस्ते बांधतो आहे. अँड दॅट इज व्हेरी व्हेरी हार्मफुल for nature, for environment and for all of us because it creates pollution of air, water, soil and also noise pollution. Why human being is doing all this thing? Extracting sand, extracting stone, extracting excessive amount of water. हे सगळं कशासाठी करतो आहे आपण? Because of growing urbanization. अर्बनायझेशन मीन्स शहरीकरण. छोटी छोटी गावं होती त्याची आता शहरं व्हायला लागली, छोटी छोटी शहरं होती त्याची आता मोठी शहरं व्हायला लागली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज व्हायला लागल्या आहेत. अँड ड्यू टू दॅट अर्बनायझेशन लँड विच वॉज प्रिव्हियसली बिंग यूज फॉर ॲग्रिकल्चर अँड सिमिलर अदर पर्पजेस इज नाव बिंग यूज टू बिल्ड रोड्स अँड टू रेज सेटलमेंट. आधी जी जमीन आपण शेतीसाठी यूज करत होतो ती जमीन आता आपण कशासाठी यूज करतो? बिल्डिंग बांधण्यासाठी, रोड बांधण्यासाठी, सेटलमेंट्स तयार करण्यासाठी. वेन धिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ ॲग्रिकल्चरल लँड. आणि ॲग्रिकल्चरल लँडची शॉर्टेज व्हायला लागली त्यामुळे आपण आता काय करतो? फॉरेस्ट लँड इज यूज्ड फॉर ॲग्रिकल्चर. ट्रीज आर फेल्ड इन ग्रेट नंबर्स अँड फॉरेस्ट आर रिड्यूस्ड. एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस कन्स्ट्रक्शन मटेरियल. आणि मग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल तयार करण्यासाठी खूप जास्त एनर्जीची गरज असते,
खूप जास्त ऊर्जेची गरज असते. इट इज यूज्ड ऑन व्हेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेअर ब्रिक्स फ्रॉम सॉईल, सिमेंट फ्रॉम लाईमस्टोन, ग्लास फ्रॉम सँड अँड सो ऑन. आपण ब्रिक्स बनवतो सॉईलपासून, लाईमस्टोनपासून सिमेंट तयार करतो, सँडपासून ग्लास काच तयार होते. हे सगळं बनवत असताना खूप जास्त ऊर्जेची गरज असते. मग ही ऊर्जा, ही एनर्जी कुठून येते? वेअर डज द एनर्जी कम फ्रॉम? इट इज प्रोड्यूस यूजिंग नॅचरल फ्युल्स लाईक कोल, नॅचरल गॅस और मिनरल ऑइल. हे सगळं जे नेचरपासून आपल्याला फ्यूल मिळतं त्याचा यूज करून आपण एनर्जी बनवतो आहे, एनर्जी तयार करतो आहे. दिस नॅचरल फ्यूल कॅन बी यूज्ड ओनली वन्स. दे गेट कन्झ्युम्ड वेन वी यूज देम. मोreover, burning this fuel leads to air pollution. हे जे आपण नॅचरल रिसोर्सेस यूज करतो आहे, नॅचरल फ्यूल, कोल, नॅचरल गॅस, मिनरल ऑइल, हे सगळं आपल्याला कुठून मिळतं? जमिनीमधून मिळतं. आणि एकदा यूज केलं की ते संपून जातं, त्याचा आपण परत परत यूज करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन पण होतं. आणि हे सगळं फ्यूल जमिनीच्या आतमध्ये तयार होण्यासाठी लाखो वर्ष लागतात, लाखो वर्ष. आपल्याला असं वाटतं की काय 1 लिटर पेट्रोल तर यूज केलं, पण ते 1 लिटर पेट्रोल जमिनीच्या आतमध्ये तयार होण्यासाठी मुलांनो लाखो वर्ष लागतात. सो दॅट इज वाय इट इज नेसेसरी to bring into use the other sources of energy such as solar energy or wind energy which are available in plenty and which do not cause pollution. म्हणून आपण अशा एनर्जीच्या जागी त्याच्याऐवजी कोणती एनर्जी यूज करायला पाहिजे? जी आपल्याला फ्रीली मिळते, भरपूर प्रमाणात मिळते. सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, प्लेंटी म्हणजे खूप जास्त, भरपूर प्रमाणात. अँड दीज आर नॉन एक्झॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. नॉन एक्झॉस्टिबल मीन्स कधीही न संपणारी, संपणारच नाही. आपल्याला सूर्य अनंतकाळ मिळणार, आपल्याला वारा अनंतकाळ मिळणार, ते कधीच संपणार नाही. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? नॉन एक्झॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ऑल लिव्हिंग थिंग्स नीड शेल्टर लाईक ह्युमन्स. माणसांसारखं सगळ्या प्राण्यांना, पक्ष्यांना शेल्टरची गरज आहे ना, निवारा, आसरा हवा असतो त्यांना. सम अदर लिव्हिंग थिंग्स ऑल्सो बिल्ड शेल्टर यूजिंग व्हेरियस मटेरियल्स इन द एन्व्हायरमेंट. आणि म्हणून हे लिव्हिंग थिंग्ससुद्धा शेल्टर बांधतात स्वतःसाठी एन्व्हायरमेंटमधले काही वस्तूंचा यूज करून. बट लास्ट इयर वी सॉ दॅट देअर शेल्टर आर इको फ्रेंडली अँड टेम्पररी. त्यांचे शेल्टर कसे असतात? टेम्पररी असतात, इको फ्रेंडली असतात. त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटला काहीच नुकसान होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट. नेस्टमध्ये अंडी घालतात. their young one come out from the eggs, and when the young one grow up they fly out from the nest, and then the nest is not useful for them, so their nests are temporary. So they build houses which are temporary and eco-friendly. They doesn't cause any harm to the nature. We should also be able to make permanent houses that are eco-friendly. आणि म्हणून आपल्याला सुद्धा अशा प्रकारची परमनंट हाऊसेस बनवायची आहेत जी इको फ्रेंडली असतील. आपण टेम्पररी तर बनवू शकत नाही, काही काळासाठी बनवू शकत नाही, आपल्याला पूर्ण लाईफटाईम घरांची गरज असते. सो वी हॅव टू बिल्ड परमनंट हाऊसेस, बट दे शुड बी इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली मीन्स दे शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू द एन्व्हायरमेंट. अंडरस्टूड students? So what do we mean by eco-friendly houses? Eco-friendly houses, their characteristics are given here. It should have minimum consumption of natural resources. आपल्याला जे नेचरपासून रिसोर्सेस मिळतात त्याचा कमीत कमी यूज केलेला असला पाहिजे. यूज ऑफ नॉन एक्झॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच ॲज बायोगॅस, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी. जस्ट नाउ आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू what do you mean by non-exhaustible energy, sources of energy na, and such a type of sources of energy we have to use while building such houses. Then there should be recycling of water. Once the water is used, we can use it again and again and again. So in that way recycle of water should be done. Recycling of garbage, whatever garbage is produced in our house, that garbage should be recycled and can be reused. करेक्ट ना? देन अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्टिफिशियल कलर, हे सगळं अवॉइड करायचं आहे, घराला ते लावायचं नाही. प्रोव्हिजन फॉर नॅचरल लाईट अँड व्हेंटिलेशन इन द हाऊस. घरामध्ये नॅचरली सनलाईट आला पाहिजे, व्हेंटिलेशन नॅचरल असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारे लाईट, इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारे फॅन्स,
फार कमी प्रमाणात यूज करता येतील आणि अशा प्रकारे आपल्याला एनर्जी सेव्ह करता येईल. ओके, सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाऊसेस. See children, in nowadays in few countries people started to build their houses below water, underwater. They are known as underwater shelters. Can you see in this picture? A house is built underwater, and on the other side of that house we can see the life in the ocean. समुद्राच्या आतमधलं आपल्याला तिथलं जग दिसतं आहे घराच्या आतून. विंडोज ऑफ ग्लासेस आर यूज्ड अँड त्याच्या पलीकडे आपल्याला समुद्रामधले प्राणी वनस्पती तिथे दिसत आहेत. सो वॉटर टुरिझम, त्याला काय म्हणायचं, वॉटर टुरिझम. वॉटर टुरिझम हॅज नाव बिकम ॲन इम्पॉर्टंट ऑक्युपेशन. In some places there are underwater shelters for tourists. From these shelters we get direct view of seabed and the amazing marine life. Marine life म्हणजे समुद्राच्या आतमधलं लाईफ जे आहे, तिथल्या प्राणी, तिथले वनस्पती, हे सगळं बघायला मिळतं आणि तिथे पर्यटक जातात. मोस्टली ते टुरिस्ट प्लेस म्हणून यूज करतात. Such shelters are observed in the coastal regions of Europe and North America. या रिजन्समध्ये अशा प्रकारचे अंडरवॉटर शेल्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात. Children, now see the last section of our lesson. Do you know the city of Mumbai comprises 7 islands? 7 आयलंड होते छोटे छोटे. त्या 7 आयलंडचं मिळून मुंबईसारखं मोठं शहर तयार झालेलं आहे. The portion of water bodies between them were filled with the stone and earth to create land. आणि मग काय झालं, ते 7 आयलंड होते, त्याच्यामध्ये मध्ये जिथे जिथे पाणी होतं, खाडी होती, ते पाणी कसं केलं, तिथे त्याच्यामध्ये स्टोन्स टाकले, माती टाकली आणि ते बुजवून टाकलं. तिथे लँड तयार केली, जमीन तयार केली. अँड लेटर ऑन सेटलमेंट्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज वेअर डेव्हलप्ड ऑन दिस लँड. And because this reclaimed land is in low-lying area, it is easily gets waterlogged when there is heavy downpour. आणि म्हणून जेव्हा खूप जास्त प्रमाणात पाऊस पडतो अशा जमिनीमध्ये पाणी साचतं, करेक्ट ना. आणि मग आपल्याला काय होतं, तिथे पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होते. सो वाय? बिकॉज दे आर रिक्लेम्ड लँड विच इज इन द लो लाईंग एरिया. So what we have seen till now? Environmental pollution. Natural resources needed for building houses have to be obtained from environment, and this leads to pollution. Because of natural resources we are using for building houses, they leads to pollution. Natural resources are obtained in following ways. Number A, digging up hills for quarrying. B, extracting sand from seashore and river beds. C, extracting stone and earth from the ground. D, drawing out excessive amount of groundwater. E, felling trees to clear land. F, filling up ponds, lakes, streams, rivers, creeks and low-lying area to reclaim land. So in this way, these are the 6 methods of obtaining natural resources. Now let us see. Land is being used for settlement. Trees are felled in great numbers and forests are reduced. Burning of coal, natural gas and mineral oil leads to pollution. Therefore, we must use solar energy and wind energy, which is non-exhaustible source of energy and which does not cause pollution. So, for that we should build eco-friendly houses. So what are the characteristics of eco-friendly houses? Minimum consumption of natural resources, use of non-exhaustible sources of energy like biogas, wind energy, solar energy. Then third is recycling of water. Fourth is recycling of garbage, avoiding artificial material, artificial colors, and providing natural daylight and ventilation. These are the characteristics of eco-friendly houses. So children, what we have learnt? We observe a variety in the types of houses, construction in region of different climate. Then houses are built to suit the climate of that region. Then different materials, all obtained from nature, are used to build houses. We should be judicious in using energy.
we should be very careful while using energy. It is necessary to increase the use of non-exhaustible sources of energy. It is necessary to build eco-friendly houses, and we must take care that the environment is not harmed from us. We should not make any harm to our environment. So in this way, this lesson is over now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe.